رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياله أفضل الليالي، وساعته أفضل الساعات. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے اس جمعہ مبارکہ کے لیے تشریف لائے ہیں. خداوند عالمین آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات خداوندی کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالمین آپ حاضرین میں جو بھی حاجات رکھتے خدا جل جلالہ آپ کی حاجات کو رفع فرمائے. خدا آپ تمامی حضرات کی مشکلات کو رفع دفع فرمائے. عزیزان ایمانی، روز جمعہ روز یکجہتی تمام مسلمان، روز وحدت بین المسلمین ہے. تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے یہ جمعہ. تو لہذا یقیناً اس جمعے میں جس طریقے سے ہم زور و شور سے شرکت کرتے ہیں ہم تمام مسلمان، یقیناً یہ حکم پیغمبر اسلام ہے. عزیزان ایمانی، یقیناً سب سے پہلے اس روز جمعے کے خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی الہی نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، خدا کا ڈر نہیں ہوگا، تو وہ خدا کی قربت اختیار نہیں کر سکتا ہے. ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ قرب خدا اختیار کرے، خدا کے نزدیک جائیں، خدا کے قریب جائیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی الہی لائے. تقوی یعنی تمام محرمات سے اجتناب کرنے کو تقوی کہتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کو، خدا سے ڈرنے کو، خوف خدا کو تقوی کہتے ہیں. تو لہذا ضرورت ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے اندر تقوی الہی لائیں. عزیزان ایمانی، جیسے کہ ہم سے زیادہ بخوبی آپ حضرات واقف ہیں کہ عنقریب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے. یقیناً کچھ لوگ اس ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں لگے رہتے ہیں کہ ماہ برکت آ رہا ہے، ماہ رحمت آ رہا ہے. کچھ لوگ اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب روزہ رکھنا ہے، ایک مہینہ کھانے پینے کو نہیں ملے گا. تو ہر اعتبار سے انسان رمضان کو یاد رکھتا ہے. کچھ لوگ عبادت کے شوق سے، مغفرت کے شوق سے، رحمت کے شوق سے کہ یہ خدا کا مہینہ ہے اس کا استقبال کرتے اور اسے یاد رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ خوف سے، کیا خوف سے کہ روزہ رکھنا ہے، سگریٹ پینے کو نہیں ملے گی، بیڑی نہیں ملے گی، آپ کو سمجھنا کھانی تا ہونا تا ایک مہینہ چھٹی سو سے چلیم تو کونو لگے چین چلیم تو مطلب سو ایک مہینے ملا. ہر اعتبار یعنی کسی بھی اعتبار صحیح وہ رمضان کو یاد ہی کرتا ہے، چاہے اچھے نام سے یاد کرے چاہے غلط طریقے سے یاد کرے. عزیزان ایمانی، جس ماہ مبارک رمضان کے اوائل میں شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام مسلمان کو درمیان یعنی آخری خطبے کی شباز دی خطبہ لزیچین خطبہ شعبانیہ. یقیناً توفیق چانا کتاب کو ینتے سے رجوع گوشی کہ ینتا پورا تشریح توب چسن، معانیت توب چسن، ہر اعتبار سے مطلع توب چسن. لیکن سخصر گانا یہ اگر فکر بس سخصر دیس خطبی کنا لن بھی کوشش بانا گانا یران نچوڑنا خلاصہ دیو توب چسن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے ہم تمام اصحابی دیکھیں صلی اللہ تمام اصحابنی درمیان یعنی پیغمبر اس خطبے ہم کی ارشاد بولے ایوہ الناس، اے لوگو انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ. یاد جو شک ینتی درمیان لان قریب خدای زیوم تیاریت، خدای زیونیت، خدا کا مہینہ آ رہا ہے. ان قریب تمہارے درمیان تمہارے پاس خدا کا مہینہ آ رہا ہے.
بالبرکت والرحمتی گتوزیک آمزہ یقیناً تمام 12 مہینے خدا کے مہینے ہیں، خدا کے مہینے ہیں، لیکن فوقیاً نہ فضیلت کو رمضان لطفت بسے اس دون لدیسا فضیلت چیک میں یقیناً باقی ایام یا نسو عبادت بنا صاحب جسن، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو جسن، اسٹیپ کی ہو جسن، یقین رمضان یہ عبادت ہے، یہ سے قرآن مجید تلاوت کا ثواب رہتا ہے، پیغمبر سے آپ اس کا سلام علیہ بالبرکتی والرحمتی، آپ کے درمیان خدا کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، لفظ بدل کر یوں کہہ دوں برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، جس کو برکت چاہیے وہ اس مہینے کا استقبال کرے، جس کو رحمت چاہیے وہ اس مہینے کا استقبال کرے، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، اگر گناہگار چیئنگا تو خولا خوشحال خوشحسن خداوند عالمین محبوب یود پیزا یونیود رمضان المبارک یونیود کہ جس میں ہماری مغفرت ہو جاتی ہے، نانا یری کنا خدا نخواستہ گناہ دن سے نگتو دیزے انوانا یری گناہ عفو نبخشش اگنی، لہذا خوش ایسی اللہ جو اگر گناہگار انہا چلو ہمیں اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے موقع تو ملا، موقع تو دل خوش ایسی دلی اپنا پیغمبر فیقو کسلم علیہ شہرن ایک ایسا مہینہ ہوا عند اللہ افضل الشہور، دیتوک مہینے کن دیتوک سیکن دی ماہ مبارک رمضان خدای نظریہ نوک تمام 12 مہینوں نوک افضل مہینہ دی رمضان دائم، افضل الشہور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ خدای نظریہ نوک ماہ مبارک رمضان وَأَيَّامُهُ چَافْزَلٍ آیا دین اگدیل زیادہ یا مددین زیادہ ہوتے نہیں، دن برابر ہی رہتے ہیں، کوشش تو ہماری یہ رہتی ہے ماہ رمضان یعنی کسی طریقے سے مہینہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جلدی سے عید ہو جائے، نتی کوشش دن اس رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دن تو وہی رہتے ہیں، یا 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا مہینہ ہوگا، وہ چاند کے اعتبار سے رہتا ہے، لیکن پیغمبر اسے اپوس کا سلام علیہ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں کے مقابل میں فوقیت رکھتے ہیں، افضل ہے یہ روزہ، ان رمضان کے روز رمضان کے دن باقی دیگر مہینوں کے دنوں سے افضل ہے، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ دی ماہ مبارک رمضان انسانن اے ایام کنی اے ماہ کنی شب کن شب کا سے زیادہ افضل شب ہوئیں، یہ جس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کے دن دیگر مہینوں کے دنوں سے افضل ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی راتیں بھی دیگر راتوں سے افضل ہے، وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ دی مہینی وقت کن ساعات کن دیگر مہینے کن ساعات پر زیادہ افضل ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم ہو کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، یہ خدا کا مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں میں سب سے فضیلت رکھتا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس میں یقیناً تمام ہر لحاظ سے جب آپ دیکھیں اس کے دن دیگر مہینوں کے دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس کے ساعات دیگر مہینوں کے ساعات سے افضل ہے، تو ہم اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ہم تمام مسلمانوں کی خوشبختی کہیے یا کم بختی کہیے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس مہینے سے کتنا پروفٹ لیتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا نفع لیتے ہیں، یقیناً وانت اس گناہگار چگس دیزانا ایزانو چا فرق بچس میں خوش سمچسن اے مہینہ کنوان صلی اللہ علیہ تامت پین موتو آرام بسل آسبت پین دی مہینہ سے آرام بسل گیتا ہے اے مہینہ دنگا آرام بحال کھورن چی ٹارتان چی غیبت دین چی نیونی چگولی بین چی کھورن دو پت پین دی مہینہ سے کھورن دو گے چا فرق چچس میں کوئی نظر ہے گناہگاری منا، لیکن سمجھنے والے کے لیے ہے کہ یقیناً آپ کو اس مہینے میں ہر اعتبار سے جب فضیلت ہے تو عبادت یا نسیارہ فضیلت کی، اس حدیث میں پیغمبر اسی خطبے میں سے آپ فرماتے ہیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات خداوندی میں مشغول رہیے اور نماز کو ترک نہ کیجئے، بالخصوص نماز واجب کو
पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अगर यकीन नमाज तो वाजिब है, हर वक्त वाजिब है, लेकिन इस महीने में जो कहा एक फजीलत है, पैगंबर फरमाते इस महीने में अगर कोई इंसान वाजिब नमाज अदा करता है तो खुदावंद आलमीन उसको आम महीनों की नमाजों से 70 गुना इजाफा सवाब अता करता है। नमाज वाजिब में माने शाबानी मुबारक की महीने नो रजबी में क्या पूरा साल क्या बात में, लेकिन रमजानी बस दी प्यार दी प्यार नो याना चाहिए कि सवाब एतबार नो फर्क क्यों जैसे आपको सवाब चाहिए ना भाई, हम सवाब के लिए तरसते मरते हैं, तो आपके लिए तो सवाब चाहिए तो रमजान से इस्तेफादा कीजिए, माह मुबारक रमजान से फायदा उठाइए। पैगंबर फरमाते हैं उसके बाद फाइसी खुतबे को शाह फरमाते हैं कि अय्युहन्नास हुवा शहरुन दुईतुम फीही इला ज़ियाफतिल्लाह, सब पसंदाना यारी खुशबख्ती दिविन कि खुदावंद आलमी पुस्खुरी मेहमान नवाजी अनुवान याराला दावत तवे समझ लीजिए खुदा हमारा इस महीने में मेजबान हो जाता है, हम खुदा के मेहमान होते हैं। हाय अज़ीज़ान गिरामी, आप मोमिन आप बेहतर समझते हैं, यकीनन ना ये दावत अमन मोमिन को दावत अमन ना मोमिन को दावत अमन मोमिन चियारी ना दावत लयो मना यारे सरी सब अनुजर हदीस माना या छुट्टा से मेरे सब दाना ना यारे मोमिन को दावत अमन मोमिन को यंती खमायो से ना यारी एतिबार या सबसे बेहतर कमरे में आपसे खूबसूरत कमरा होगा, उसमें आप बैठाते उस बैठक में बैठाते हैं, उसके बाद कोशिश करते मेहमानों के आने से पहले झाड़ू पोछा करके घर को एकदम साफ करते हैं। साफ करने के बाद जब घर में मेहमान आते हैं आप दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं, वेलकम बहला बहला यो खुश आमदीद से बहला यो से ना ये रस इज्जत ना एहतराम में मुझे ये रस दीवान खाने में जफ्सा सिंधे गंदेस बैठा गया जफ्सा से बेहतरीन कमरा जफ्सा से, उसके बाद आप किचन में जाते हैं माशाअल्लाह का माशाअल्लाह खाना बनाने जाते, तो आपकी ख्वाहिश ये रहती है सब से बेहतरीन ग़िज़ा नास की मेहमान को पेश गुज़रे नियत पे दी हो जैसे वो ऐसा इंसान नहीं होता कि आज हमारे घर पे मेहमान आ रहा है लेकिन डालना पते तो या उर्दू में कहते खिचड़ी बना दीजिए या अच्छा ना टकी क्यों नहीं करते बटर चिता से पर कोई नहीं सोचता। हर मोमिन की ये ख्वाहिश रहती है मैं अपने मेहमानों को खुश कराऊं, मेहमान जब मेरे घर से वापस जाए तो खुश होकर जाए, लिहाजा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा आमादा करता है। और जब मेहमान इस ग़िज़ा को तनाउल फरमाते हैं, जब आपके बैतुल दौलत से बाहर निकलते बैतुल शरफ से बाहर निकल कर जाते हैं तो यकीनन आपको दुआएं देते हुए जाते हैं और खुश होकर हाथ मिलाते हुए जाते हैं। और यही मोमिन जब दूसरे तबक़ात में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, वहाँ जाकर आपके घर की तारीफ करते हैं, आपके खाने की तारीफ करते हैं, आपके इज्जत इकराम की तारीफ करते हैं, आपकी सफाई की तारीफ करते हैं, हर एतबार से आपकी तारीफ करते हैं। ये तो हमारी मेहमान नवाजी थी। अब बात को यूं पलट दीजिए, अगर खुदा न खास्ता आपका घर गंदा है, आपका खाना अच्छा नहीं बना है, आपने उन मेहमानों को रेस्पेक्ट नहीं दिया, इज्जत एहतराम इकराम नहीं दिया है, तो यकीनन आप छोटा मोटा हल्का फुल्का खाना खिलाइए और जब वो मेहमान जाएंगे तो जाहिरन तकल्लुफन आप खुदाफिजी का हाथ तो मिलाएंगे, लेकिन रोड पे बाजार लगे उसे तो सयारी ना में सामसी बुराई में थोड़े कौन बुराई में तो जैसे ना फला साल चने टकी तैसे ना वापिस बस खाने के लोग ना या चमकस घर की सफाई इतनी गंदगी, इतना गंदा घर, बाल बच्चों को रेस्पेक्ट नहीं, इज्जत एहतराम नहीं, कैसे बच्चे पाले उन्होंने क्या तरबियत की बच्चों की, बुराई बेनजरियों जैसे। मैंने दो तरह के लोगों आपके सामने पेश किया, कुछ लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करते हुए नजर आएंगे, बस वो किसके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, मेजबान के ऊपर कि वो आप कितना रेस्पेक्ट देते हैं और कितना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। अब बात समझ में आ गई अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने आपको कसम हुआ शहरुन दुईतुम इला ज़ियाफतिल्लाह दिजों से कि माह मुबारक रमजान खुदावंद आलमीन इस तमाम मोमिन को ज़ियाफत यानी दावत तंगे मेहमान नवाजी दावत तंगे। हाय अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, मेजबान को न देखिएगा, कभी मेहमान की हरकत और सकनात पर भी नजर रखनी पड़ती है। अगर हम किसी की मेहमान नवाजी में जाते हैं, जाने के बाद वो उम्र अंजाम देते हैं, वो अफ़ाल अंजाम देते हैं जो हमारे लिए ज़ेब नहीं देते थे, यकीन
यकीनन यही मेजबान भी आपको नजर आएगा। ये इधर फलां साहब उस दिन ची बदबख्ती दो, ची बदअखलाकी दो, न जानती तमीज में दो, न स्पिरतामी तमीज में दो, न खुदा हाफिजी दे तमीज में दो, न यूं वाला सलाम भी तमीज में दो। मेजबान भी आपकी बुराई करता हुआ नजर आएगा। बस दिन माह मुबारक के रमजान खुदावंद आलमीन साईं गाना याना खुदा के को दावत तासे आप उसमें ये देखना है कि आप मेहमान नवाजी में जाकर कितना फायदा उठाते हैं। और मेजबान यकीनन खुदावंद आलमीन दिमाग पैगंबर का पहले जुमा में आपकी खिदमत में बयान किया वो शहरुल मगफिरत शहरुल बरकत शहरुल रहमत, जो पैगंबर ने फरमाया मगफिरत का महीना है, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना है। बस फर्क इतना है यकीनन जब खुदा ने आपको इतने ऑफर्स दिए हैं, इतना ऑफर देने के बाद अब आपका क्या फर्ज बनता है, आप खुदा की मेहमान नवाजी में जाएं, जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। मेहमान नवाजी मौसम शासन खुदा दावत उन्होंने जान जाते से दिल से मजोशी यानी मगफिरत छजसिन यदि मरहुमीन कुनी मगफिरत छजसिन, ये एक ऐसा महीना है जिसमें पैगंबर फरमाते अगर कोई मोमिन दुआ करता है तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती। इस महीने में आप दुआ करके देखिए। बस जरूरत ये है, मैंने पहले कहा आप हमेशा मेजबान मेहमान का ख्याल रखता है, मेहमान मेजबान का ख्याल रखता है। बस ना यारा अगर खुदा मेहमान दर छची न तो उन तमाम चीजों से इज्तिनाब करना है जिससे खुदा ने हमें मना फरमाया है, मना किया है, हमें हराम करा दिया है। अब ना ये सम्मतो ना यारेस दियनु गुनाह अंजाम तवेंची खुदावंद आलमीन ना यारा चीज लाजमा को स्पिन हराम स्पिन ना यारा दी हराम कुन अंजाम तवेंची माह रमजान सोसना ना यारेस खुदा नाज गुनाह बस ना मगफरत बस खुदा से मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या। बस जरूरत है खुदावंद आलमीन इस हराम बस ये तमाम मुहर्रमात को न इज्तिनाब बस, फिर इस महीने में दाखिल हो जाइए, फिर खुदा से दुआ कीजिए खुदाया नी कर नादानी और गुनाहन से ना इल्म में तंगी कर गुनाहन से नी गुनाह को मगफरत बस खुदा से देखिए यकीनन आपके गुनाह माफ होते नहीं होते हैं। एक हदीस में इरशाद होता है मासूम फरमाते हैं अगर कोई इंसान कम बख्त इंसान वो इंसान जो इस माह मुबारक के रमजान में अपनी मगफिरत न करा पाए, अब माह मुबारक में अपनी मगफिरत न करा पाए, बदबख्त वो इंसान जो माह मुबारक के रमजान गुजर जाए, पूरा महीना तमाम हो जाए, उसकी पुष्प पर अभी भी गुनाहों का बोझ लादा हुआ हो, सबसे बदबख्त इंसान दिल मासूम पुलिस। तो लिहाजा जरूरत है तो इस महीने में अपने इस्तिगफार और तौबे के जरिए से अपनी मगफरत कराइए। यकीनन अज़ीज़ान किराम उसके बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा इस खुतबे के बाद इसी खुतबे को कंटिन्यू करते हुए फरमाते हैं वजुइलतुम फीहि मिन अहलिल करामतिल्लाह अनफासुकुम फीहि तस्बीह व नमुकुम फीहि इबादा व अमलुकुम फीहि मकबूला। पैगंबर उस पर फरमाते हैं आपको खुदावंद आलमीन ने अहले करामत में से करार दिया है, यानी आप खुदा के जूद और करम के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद वअनफासुकुम फीहि तस्बीह दिज़ानु अगर यरेस आराम में इस्तिराहत चिबाना का तो यारी बिंखन दिसास यानु तस्बीह सवाब यक्सियोत, तस्बीह सवाब। देखिए सांस लेना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप में से अगर कोई चाहे कि मैं 1 मिनट अगर सांस रोक दूं, मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। 2 मिनट की तो बस की बात ही नहीं है, कोई हो सकता है 1 मिनट हो सके, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं। जो खुदावंद आलमीन नियामत चीन सांस लेंचर जो सांस हम अंदर लेते और बाहर निकालते हैं, ये खुदा ही नियामत चीन। पैगंबर फरमाते हैं इस माह मुबारक के रमजान में आप अगर सांस भी लेते हैं, सांस भी बाहर छोड़ देते हैं, तो ये तस्बीह का सवाब रखता है, तस्बीह सवाब। उसके बाद पैगंबर व नौमुकुम फीहि इबादा दिज़ानु अगर यारे समुगना बाहर खोरन दु पानी का गुनाह दम चतु दे बसरना नानो आरा बसंगीता में पैगंबर चपो कसम अगर यारे संगीता न का तो रमजान संगीता जसको इबादतिन व नौमुकुम फीहि इबादा, इसमें सोना इबादत है। लेकिन याद रखिएगा मेरे जवानों मेरे बुजुर्गों, यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि रमजान शख्स खुद जैसे नीतों से जैसे देर आराम से दुकान पर बस ड्यूटी लगा ड्यूटी कुत्ता ऐसे नहीं।
اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں فری ہوں اس ٹائم، فری ہوں، اگر نہ باہر نہ کھور بچانا، یا کہیں گھومنے جاؤ، کہیں دو چار مومن بیٹھے وہاں پہ جاؤں گا، آپ کو یہ لگتا ہے وہاں جاؤں گا تو کسی غیبت ہوگی، کسی کا تہمت لگا لیں گے، گناہ دن بھی یارال اگر چاسیون نہ کتو شاید کو دلیں گناہ دن بھی اگر چاسیون نہ کتو پیغمبر چاپوز کسر مونیس نیتو آرام بسے نیتا نہ یاران نیتا اس بھی یاران ثواب تھوپ چاسن عبادت جانو شمار چاسن، اسی لیے کہ جب آپ کا منہ بند رہے گا، آپ کا مائنڈ آنکھیں بند ہیں، آپ آرام سے استراحت کر رہے ہیں، تو یقین وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا۔ پیغمبر فیبو قسم وہ دی مہینے نوگ اگر سوچی گیس عمل چی انجام تانا گو جو سمال ان نسیدی کیسا بھی عمل ہو، اگر آپ عمل انجام دیتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے میں آپ کے ہر عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان، یقیناً میں نے پہلے کہہ دیا کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے فضائل سننے کے بعد، افغان رنگی تمسی عبادت سانس لینا تسبیح ثوابیت، افغان یری عمل قبول چھجسن، گانا یری گناہ کو مغفرت چھجسن، گانا یرا رحمت چھجسن، گانا یرا مرحومین کونی آمو شامل چھجسن، ایک دو جسن محرومین، ایک دو جسن مرحومین، یہ لفظی آپ لفظ گور کریں گے، ایک ہوتا مرحومین، مرحومین، ایک ہوتا محرومین۔ دعا یہ کیجئے خدا آپ کو مرحومین میں سے قرار دے، خدا آپ کو محرومین میں سے قرار نہ دے، یہ دعا کیجئے ہمیشہ۔ عزیزان گرامی تو بات سمجھ میں آگئی، یقیناً دیزینوانا آفر کا آفر جب سجود، اس ہم کہتے ہیں کمپنی نے آفر دے رکھا ہے، بس یہ کہ آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد، پیغمبر صاحب قسم دیزینو سانس لنچس کچھیں تسبیح ثوابیت، تسبیح ثواب ثواب جو دینا تسبیح ثواب۔ امام باقر علیہ الصلوات والسلام پر قسل مولد من قال سبحان اللہ غرس اللہ له بها شجرة فی الجنہ۔ امام باقر علیہ الصلوات والسلام پر قسل مولد سوچی گیس اگر سبحان اللہ تسبیح تانا کا تو خداوند عالمین اس کے لیے اس کے نام پہ جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے۔ جنت یعنی یریمی ینوک درخت تیار سے جسن، اس کے چاندوی تیار سے جسن۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، اگر سوچی اس تسبیح الحمدللہ تسبیح تانا، خداوند عالمین آپ کے نام پہ وہاں پہ ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ اب کی معصوم جی خدا نہ زمیندار سو جنت ینوک پیڑ لگاتا رہے گا، یقیناً خدا کا کارکن ہے، خدا سے حکم دا جسن۔ آپ سمجھتے ہیں دیمی سے خدا، ابھی میں آخر بتاتا ہوں، اگر کوئی سبحان اللہ تسبیح تانا خداوند عالمین کے نام پہ جنت میں ایک درخت اگاتا ہے، اور اگر الحمدللہ تسبیح تانا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ امام باقر شاہ کو قسم مولد وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، اگر سوچ کہ لا الہ الا اللہ تسبیح تانا کا تو خداوند عالمین اس کو جنت میں اس کے لیے پھر ایک درخت اگا دیتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَمَنْ قال اللہ اکبر غرس اللہ له بها شجرة فی الجنہ، اگر سوچی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح تانا کا تو خداوند عالمین ان کے لیے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، خود امام باقر علیہ الصلوات والسلام دین نسبت کو تاس کی خدا یریم نیم پیانو آپ کے نام سے وہاں پہ ایک درخت اگائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے گا، باہر آپ چون زمیندار ہم سب زمیندار ہم جانتے ہیں، نانا یری چنگے یوں چسن ایک درخت ہمارے نام پہ آیا نئی پھسپن چیز یا نئی یلپا چیز یوں سے دی چنگے نونا یری اجازت ملن مالک تھوک کرنا رہے راجی چھاتا مانا یرا دیر میں کلاڑی لے کسوت کارنے آجائے کل اسے بچوں کارنے ہم تیار ہو جائے کلاڑی سے، اس کی مسئلہ لگتا تھوک سے رہے یقین نہیں دیتی ہیبٹ نہیں گندی۔ تو بات یہ سمجھنا جو ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں مالک کی اجازت کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، تو یقیناً جب جنت میں آپ کے نام سے جب درخت اگیں گے تو یقیناً آپ اس کے مالک کہلائیں گے۔ مالک مطلب دوسو یریمی پہ جنت یا درخت پودے بھی ہیں اور آپ کے نام پہ زمین بھی ہے، تو یقیناً جب آپ کی زمین ہوگی تو آپ کو جنت مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔
अपनी बातों को तमाम करते हुए दुआ करना चाहूँगा, खुदाया माह मग़फ़िरत माह रमज़ान है नया सब मग़फ़िरत हो या अल्लाह। मासूमीन अलैहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन में इन तमाम मोमिन को माह मुबारक रमज़ान से ज़्यादा नफ़ा और फ़ायदा उठाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मासूमीन अलैहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक रमज़ान में इन तमाम मोमिनीन की जो भी हाजात रखते हैं, इनकी हाजात को जल्द अज जल्द रवा फरमा। मुश्किलात रखते हैं मोमिनीन की मुश्किलात को बिहक़ माह मुबारक रमज़ान मुश्किलात रफ़ा दफ़ा फरमा। माह मग़फ़िरत है, खुदाया हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हमारे तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। खुदाया हमारे बच्चों को इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में इल्म में कामयाबी अता फरमा। खुदाया माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में हमारे बेरोज़गार नौजवानों को जल्द अज जल्द रोज़गार अता फरमा। खुदाया माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में हमारे तमाम बे औलाद मोमिनीन को औलाद अता फरमा। मोमिन औलाद नरीना के मोहताज है, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। खुदाया मोमिन अपनी फैमिली के लिए दुआ की मांगी, खुदा इस मोमिन की जो भी हाजात है इनकी हाजात को रवा फरमा। इस मोमिन के घर में फैमिली कोई मुश्किल लगता है तो उनकी मुश्किलात को रफा दफा फरमा। खुदा इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान और अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तमाम हम्द व सना ज़ात पाक परवरदिगार के लिए दुरूद व सलाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। काबिल तारीफ लायक तहसीन आप तमामी हज़रात यकीनन बहुत देर से खुतबा ऊला को समाअत कर रहे थे। खुदावंद आलमीन आपकी समाअतों में रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान ईमानी माह मुबारक शाबानी आखिरी अय्याम कुनियत यकीनन माह रमज़ान इस्तेक़बाल बचसिन दिल से इस्तेक़बाल कीजिए, रमज़ान को रेस्पेक्ट दीजिए और रमज़ान ज़्यादा ज़्यादा तौबा न इस्तिग़फ़ार भी कोशिश बार बचसिन। यकीनन पैगम्बर इस्लाम फ़क़ुस कसल मोलद अय्युहन नास, ऐ लोगों, ये थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, सब बुरा नहीं लग सकता। ऐ लोगों, याद रखना, अगर कोई मोमिन मन फत्तरा मिनकुम साइमन मोमिनन, अगर आप में से कोई किसी एक मोमिन को अफ्तारी की दावत दे, अफ्तार कराए, रोजा खुलवाए, रोजा अफ्तार कराए फी हादा शहर, इस महीने में, काना लहू बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्क़ून समा व मग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनुबी, तो खुदावंद आलमीन उसे एक मोमिन को अफ्तार कराने के बदले में एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है और खुदावंद आलमीन उसके तमाम गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ करता है। भाई अज़ीज़ान किराम, यकीनन ये देखने में तो बहुत ही आसान काम है कि किसी मोमिन को अफ्तार कराए और यकीन अपने गुनाहों को साफ कराए और आराम से अपनी मग़फ़िरत होगी, अल्लाह की रहमत में हम सब शामिल हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल चीज़ इन देर बनवाना यारा स्निंग में हमारे पास जो दिल है ना, ये थोपड़ा रखा है, लोथड़ा जो खून और गोश्त का बना हुआ लोथड़ा रखा है, वो दिखने में है, दिल नहीं हमारे पास। इसीलिए कि पैगंबर इस्लाम कसम उसकी अफ्तारी आप कराइए, उसके बाद आप अपनी मग़फ़िरत कराइए, गुलाम आजाद करने का सबब ना से ना छुट्टी पहला पैगंबर कसम, अगर कोई किसी को अफ्तारी, एक मोमिन को भी अफ्तारी कराता है तो यकीनन खुदावंद आलमीन उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है। यकीनन जवान भी समझेंगे इस बात को, हमारे बुजुर्ग भी समझेंगे। गुलाम आजाद करना शिश बता ना यरेज अनजाने जानते हुए इल्म और मारिफत के साथ माह मुबारक रमज़ान यानी रोजा बातिल बानगा ना यानी कि चुप पर कफारा फोपर कफारा वाजिब छाता कफारे में से हमारे 3 कफारे हुआ करते हैं, उसमें से एक कफारा ये है कि एक रोजा यरेज बातिल बसे जानबूझ रोजा बातिल किया है,
लिहाजा एक रोजे के बदले में 2 महीना रोजा रखना है, उसमें भी 31 डेज कंटिन्यू रखना है, आपको गैप नहीं करना, गैप करेंगे फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी आपको। तो एक रोजा माने बातिल माना जंगिस रोजा जो हुक्म एक, या कहा गया कि अगर रोजा रख नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम मुश्किल आ जाए तो 60 फुकरा मसाकिन और फकीरों को आप पेट भरकर खाना खिलाए। 2 देखिए इसमें अक्सर कहते हुए तौसीद दूं साहब में कि 60 लोगों को खाना खिलाना आसान है, यहाँ तो माशाल्लाह 200-300 आदमी या क्यों सब अपनी दावत नदी का फारा पूछा दो, लेकिन याद रखिएगा गरीब और गुरबा की शर्त है, मसाकिन की शर्त है। जिस जमाने लुगाना या तकरीबन हर किसी पर आमदनी है, खुदा कसब हलाल बात नौकरी, और आज के दौर में गरीब थोड़ा मुश्किल छात, ऐसे वक्त आप 60 गरीब को कहां से लाएंगे? पूरा 60 ये नहीं पूरा की करगिल दौरा तांदू पर शायद आखिर में पूरा साल तमाम शान 60 फकीर थोड़ा तो जैसे। तीसरी शर्त की गुलाम आजाद करे, तीसरा कफारा गुलाम आजाद करे, लेकिन आज के दौर में गुलाम होते नहीं है। तो एक गुलाम ना 2 महीने रोजा इसका चीज हो बराबर सो, या तो आप एक बार रोजे के बदले में 2 महीने रोजा रखे या एक गुलाम को आजाद करे, मतलब गुलाम जी आजाद बचस को ना 2 महीना रोजा जख्शस को बराबर सो दे, इस पर अच्छी बराबर सो। तो अब पैगंबर इस्लाम फरमाते अगर आप किसी एक मोमिन को अफ्तारी की दावत देते हैं, दावत देकर उनका अफ्तारी कराते उनका रोजा खुलाते हैं, तो आपको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। गोया ये मोमिन चिल्लाजान एक टाइम में दावत तास, गोया आपने 2 महीना रोजा रखने का सवाब कमा। दिल थोड़ा मुश्किल है, दिल नहीं हमारे पास, उस जमाने में तो आज भी है। फौरन पैगंबर इरशाद मानग मोमिन चिक बलंसो या पैगंबर वाला सवाल चले पैगंबर इसका सर ऊंची सवाल हो कीला या रसूल अल्लाह फलाइसा कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिक, या पैगंबर ये अफ्तारी दावत को नजर है गया सब मकदूर में हम सब नहीं खिला सकते हैं, हम सब के अंदर ये इस्तिताअत। ये हमारे एक मोमिन के लिखा था, पूरा यूरोप वाला दावत तो मुझे यूरोपों में दावत हो तो पूरा यूरोपीय मजमा लासीन पा, लेकिन एक मोमिन ला दावत तो या राइत के राके भी सवाब तो के जरना मिचिक बैलेंस हो गया। या रसूल अल्लाह हर किसी के अंदर इतना पैसा नहीं, इस्तिताअत नहीं, हर किसी के पास हर किसी पास इतना पैसा नहीं है इतमालदार दौलत में कि मोमिन चिल्लंगा हम लोग उसको दावत दे। अल्लाह अकबर। पैगंबर से सवाल बस एतराज बस पैगंबर ही सपोर्ट कसल वो पैगंबर फक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुन नारा वलौ बिश्शक्कि तमरा, अगर यारा मोमिन चिगला अफ्तारी बाचू पियरा पेने में इस्तिताअत में न कतो यारे खुरमी दाना चिग फेंक बसना फेंक तो यारे जो फेंक तो मोमिन लता से अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। बात समझ में आ गया जाने के रमी जरूरत में कि पेट भर के खाना खिलाए। उसके बाद पैगंबर फरमाते अगर आप खुरमा भी नहीं खिला सकते हैं तो मोमिन लच्छू गिलास सिमिम खोला इफ्तार बाजू, अगर आप पानी भी नहीं पिला सकते हैं तो उसको नमक थोड़ा सा सामने रखिए, वो नमक से रोजा खोलेगा, नमक चखते उसका रोजा खुल जाएगा और आपको इत्क़ रक़बा गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा और आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे। हाय अज़ीज़ान गिरामी, पता नहीं उस जमाने में मुसलमान, मैं पहले कहा था कि मुसलमानों का दिल पता नहीं छोटा क्यों है, एक खुरमा ना था मैचेस में ना दी मकसद तो दी में ना दावत तो रमजान जैसे रे ये पैगंबर की लाइक इशारा उस पर इशारा ताज़ी करता रहे रे मोमिन इशारा से पैगंबर कसम वो मोमिन ला दावत तो ऐसा न हो अज़ीज़ान गिरामी ना यार माह मुबारक रमजान रोजा न जागत, ऐसा न हो कि आपका हमसाया उसके घर में खुदा न खदा गरीब क्यों न कर तो आपका हमसाया सही से अफ्तारी नहीं कर पा रहा है। पैगंबर जो चूंकि अभी टाइम बहुत कम है, टाइम की किल्लत में समय इंशाल्लाह फिर तो अगले खुतबे को अगला इस पे बताऊंगा कि पैगंबर क्या फरमाया। पैगंबर फरमाते हैं अपने हमसारियों का खास ख्याल रखो। आमतौर पर हुक्म नदास होते कंती फस्कुन कोनी इतुबस कोनिन मुश्किलात को नफाता बहफज रेगान है हुक्म तासियत पे फातिमा ज़हरी फकोची का सलाम वाले इमाम हसन अलैहि सलातु व सलाम सवाल पाना पे फातिमा ज़हरी फकोच का सलाम वाले या बुनैया अज्जार सुम्मदार, ऐ मेरे लाल पहले फस्कुन निम देकर नतीन ना पा मासा न चला में कसर सवाल वाज माँ फातिमा ज़हरा माँ
میں نے رات بھر دیکھا کہ آپ مشغول عبادت رہی, رات بھر عبادت کرتی رہی, اور ناس یعنی دکھیرے چی دعا بین دکھیرے صرف پھاسکونی فیلش دعا بین چی دکس, لیکن انتی ناکون دو ایک مباس فاطمہ الزہری فیبوت رسل یا بنیا الجار ثم الدار. اے میرے لئے یاد رکھنا, پہلے ہمسائے حق ہم پر زیادہ ہے, پہلے ہمسائے حق ادا کرنا ہے, اس کے بعد گھر والوں کا. لیکن گانا یا رام فاطمہ زہرا کے چاہنے والے گانا یا رس پھاسکون چیلا دعا مانا چی پتا دعا قبول سانا پورا تو میں گانا تو میں کیا دعا کرنا حسا کیوں تو گانا ایک ناسی سفسری گاتی شیم فون کو لگے نا, یعنی کہ حسد حسابیت اچھا وہ تو یہ حسد ہنی وہ تو سے بولنا اگر رسرے تھالوز تو کہیں رسرے لجیل تو موئی پتو اور شاچ موز کچھا اگر وہ تو سے بولنا موئی رسے موچھورے بوچھے موغتی نظریہ انی ہنی موئی ہر انسان جو عجب ہے یہ موئی کھاری نہیں ہے ایسے نہیں کہا رہے تو کوشش تو رہے کچھے ایسے نہیں کہا رہے اگر نفسی عالم چھوڑے تو اپوئی کی پوری ہوئے کوشش تو ناس پیغمبر اسلام سے قسم تھے بجنو ماہ مبارک رمضان خدای موزبل اگر انو موزیا تو اسے تھنو گور مشتی یا شبوں کے پائے کیوں بیٹھو شبوں کے پائے سے بار مراد افطاری چھوں بیٹھے اگر تو مسلمان مومن پھسپنے کھنو ہمسایہ کھنو سو ادھی کیل گور ادھیل ہنو اور رسو گور اگر مشتی بائی میں لجی ہنے جیسے تو تھنے بار مراد فل فروٹ ارے مشتی بائی دانو سامنے والے پھسپنے بامنا چاکے نا کی جیسے بار مراد آج کیلے کھے آج پلے کھے آج موتی چیزیں کھیتے آج چھو بے یہ پیغمبر سے نہیں آنے نہیں ہونے ہو جی بلکہ اگر تو پلے دو ارا تو ایک تھنو مومن پھسپنو گولے پلے ایک تھنو گولے کھا صلی اللہ چکے یقیناً تو عزیزانی گرامی یقیناً مانا یرا ضرورت دی مہینے آنو ماہ مبارک رمضان آنو افطاری یقیناً ہے زیادہ سے زیادہ افطاری کرانے کی ہیبٹ بنائی عادت جاتی ہے یقیناً کچھ نہیں ہوتا آدمی غریب نہیں ہو جاتا تھوڑا بہت کریں گے اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مہینے آنو آخری پیغام کو پیغمبر چکو قسم مولے بیسی خود فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن دی ماہ مبارک رمضان دی تو ذکر کہ خداوند عالمین فیقو دی ماہ مبارک قرآن تو پاک و منزہ کتاب نازل بس ہے لہذا پیغمبر جب داؤ خود بیانو ارشاد مولد اگر سجھ کے دی ماہ مبارک رمضان یعنی قرآنی تلاوت بانا گرچی اگر خود آیت چی کی تلاوت بانا تو خداوند عالمین اس کو عام مہینے یعنی پورا قرآن تمام بس پی ثواب کو ایک آیت جلدی کرنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی ہے کہ میں نے بات آپ کو پوچھا پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس مہینے میں چونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا میں افطاری دعوت دینے کی کہا ہے کہ بس آپ کھانے پینے میں لگے رہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ قرآن کے دروس کا اہتمام کیجئے قرآن تفہیم کی کوشش قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجئے اپنے بچوں کو عادت ڈلوا کہ قرآن زیادہ تر تلاوت بوزر ہے محرومین کو نہیں تلاوت باچو یقیناً پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دیگر مہینے میں اسے پورا قرآن پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے ماہ مبارک رمضان میں اسے ایک آیت پڑھنے کا ثواب سے پورا قرآن کا ثواب مل جاتا ہے تو لہذا عزیزان گرامی آپ نے پورا خطبے کو سماعت کیا یقیناً بہت دیر سے برداشت کر کے سماعت کیا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ یقیناً پیغمبر نے فرمایا جو خدا کا مہینہ آپ کے درمیان آ رہا ہے رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ دیزے اور صدقات تعمیر صدقی تام صدقات اور درمیان حکم توسیت فقراء مساکین کن ایتو بو زرگان اینا خیال جو زر حکم تانسیوت قرآن مجید تلاوت بو زرگان اینا حکم تانسیوت افطاری احتمام بو زرگان دعوت تانسیوت تو زر حکم تانسیوت ان تمام چیزوں پر عمل کیجئے اور توبہ و استغفار کرنا نہ بھولیے پیغمبر فرماتے اس مہینے میں اگر کوئی مومن دعا کرتا ہے تو خداوند عالمین اس کی تمام دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے تو لہذا یقینا جب پیغمبر فرماتے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تو یقینا آپ دعا کرنے سے نہ گھبرائیے خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو قبول کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں میں تیار ہوں لیکن نہ رس دعا اصلی نوامن میں دعا کرتا ہوں خدایا بحق چاہتا معصوم علیہ الصلوات والسلام حاضرین میں جو بھی موجود حاجات رکھتے ہیں حاجات کو روا فرما مشکلات رکھتے ہیں مشکلات کو رفع دفع فرما خدایا بحق چاہتا معصوم علیہ الصلوات والسلام ہمارے تمام
तौफीक अता फरमा। खुदा इस माह मुबारक रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। खुदा इस माह मुबारक रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरानी अहकामात पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। खुदा हमारे बच्चों को कुरानी अहकामात पर कुरान सीखने की तौफीक अता फरमा। खुदा हमारे बेरोज़गार नौजवानों को जल्द से जल्द रोज़गार अता फरमा। खुदा तमाम मरीजों को शिफा आजिला और कामिला अता फरमा। खुदा मुसलमान दुनिया में जिस गोशे में भी रहते हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। खुदा तमाम मुसलमानों को इस कोरोना वायरस बीमारी और वबा से महफूज फरमा। खुदा हमारे इस कबीले लाखोदरा से लाखों तमाम मोमिनीन को इस कोरोना वायरस बीमारी से महफूज फरमा। खुदा रौज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। खुदा दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। परचम इस्लाम हमेशा बुलंद फरमा। खुदा हमारे वालिदैन घर वाले बाल बच्चे दोस्त तमाम 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 मुस्लिम को सलामती के साथ पूरा